بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس۔ باب نمبر 18 فقرہ نمبر 5 جو کہ نہایت ہی اہم فقرہ ہے اس چیپٹر کا اور پولیس رول کا بہت ہی اہم فقرہ ہے جس کے ایگزامینیشن میں آنے کے چانسز 100% ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں، جیسے آپ نے شاید سنا ہوگا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کہتے ہیں کہ جس کو 18(5) آتا ہے اس کو ایسے سمجھیں کہ پولیس رول کا چیپٹر نمبر 18 آتا ہے۔ تو یہ نہایت ہی اہم فقرہ ہے، میں اس لیے بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس فقرے کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس میں کوئی اتنی مسئلہ فیصہ غورس نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایسے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ کو فوراً فنگر ٹپس پہ یہ یاد ہو جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس فقرے میں دیکھیں، اس فقرے کے ہم مختلف 3-4 اس کے پارٹس بنائیں گے تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ آج کے فقرے میں ہم اس کے ٹوٹل فرینڈز اس کے جو پارٹس ہیں ٹوٹل جو ہیں وہ اس کے 7 ہیں، تو آج ہم جسٹ فرسٹ پارٹ اس کا پڑھیں گے۔ 7 پارٹس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیوٹی کب لگے گی، کیسے لگے گی، کون کون سی کارروائی ہونی ہے اور کس کس طرح کر کے ڈیوٹی سر انجام دی جائے گی اور اس ڈیوٹی کے اندر کیا 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 جائے گا۔ اگر ایک انچارج لگا ہے تو پھر کیا ہوگا، اگر 2 انچارج لگے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کون کون وردی پہنے گا، کون کون نہیں پہنے گا، کون کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی گزٹڈ آفیسر اس کا معائنہ کرتا ہے اس گارڈ کا تو اس کے لیے کیا کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے فرینڈس۔ تو آج ہم اس کا پارٹ 1 لے کے آئے ہیں، تو اس کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے کہ بوقت صبح کارروائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مستقل گارد ہے تو اس کی کارروائی جو ہے وہ صبح سے سٹارٹ کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھی ہوں گی جو مستقل گاردات ہیں جیسے کہ خزانہ، تحصیل، یہ وہ جتنی بھی گاردات ہیں جو ہم نے 18(1) پڑھا تھا اس کے اندر ساری ہم نے ذکر کیا تھا، تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ صبح سے اس کی کارروائی سٹارٹ کی جائے گی، تو صبح سے لے کے اس کو اگلی صبح تک اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا 24 گھنٹے۔ فرینڈ، اس میں صبح کی کارروائی کو ہم سب سے پہلے ہم صبح کی کارروائی کو سٹارٹ کریں گے۔ صبح کی کارروائی کیا ہوگی، سب سے پہلے صبح کب ہوگی؟ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ صبح کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ نمبر اے جو ہے جو اس کا ہے اس میں یہ ہے کہ صبح کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ اس میں طلوع آفتاب جب بھی سورج نکلے گا، چاہے وہ گرمیاں ہوں چاہے وہ سردیاں ہوں، جب بھی سورج نکلے گا تو اس کو صبح سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی صبح ہوگی تمام جو گارد ہوگی وہ باوردی فالن ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوگی طلوع آفتاب ہوگا اسی وقت تمام گاردات باوردی فالن ہو جائے گی۔ تو سیکنڈ جو اس کا ہے کہ وہ جو باوردی گارد، آپ فرینڈز آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا اس کا، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ٹرک بتاؤں گا، آپ کو فوراً یہ یاد ہو جائیں گے۔ تو اس کا بی پارٹ ہے کہ کمان افسر یا گارد انچارج نہایت غور سے اسلحہ و گولی بارود اور یونیفارم وغیرہ کا ملاحظہ کرے گا۔ سی پارٹ اس کا ہے کہ تمام اہلیان گارد موجود اور حاضر ہیں اور اسلحہ وغیرہ درست حالت میں ہے تو وہ گارد اہلیان کو ہتھیار صاف کرنے کا کہے گا۔ نیکسٹ پارٹ ہے کہ اور باوردی کمر بستہ ہونے کے لیے ڈسمس کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے کہ پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ فالنی ہوگی جس میں بغور ملاحظہ کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے کہ احکامات پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ اس سے نیکسٹ ہے کہ ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ پھر ہے گارد کو اسلحہ کی مشق کروائی جائے گی۔ نیکسٹ ہے کہ یہ تمام آخر و ذکر کارروائی 15 منٹ تک جاری رہے گی، ٹھیک ہے فرینڈز۔ اس کے علاوہ یہ یہاں تک جو پارٹس ہیں یہ سارے صبح کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آخری جو 3 پارٹس ہیں جے کے اور ایل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں۔ اس میں جسٹ یہی بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ریٹریٹ کے وقت تمام اہلیان گارد اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھ کر سوئیں گے اور گرمی کے موسم میں 6 بجے تک اور سردی کے موسم میں 5 بجے تک افسر انچارج گارد کے 1/4 حصے کو قریب کے مقام پر 2 گھنٹے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی اوقات میں گارد حاضر رہے گی۔ اب فرینڈز آپ کو میں اس کی ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اس میں کوئی سمجھانے والی ایسی کوئی بات تو ہے نہیں، میرے حساب سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز ایسی نظر آئے، آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں آگے کمنٹ کیا کریں اور پوچھا کریں، میں آپ کے لیے اسی سیکشن کی اسی سوال کی ایک ویڈیو دوبارہ لے کر آ جاؤں گا یا آپ کو کسی طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو اس میں فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایسا سمجھیں کہ آپ ماشاءاللہ 3 سال سے یا 3 سال سے زیادہ آپ کی جو ہے وہ سروس ہو چکی ہوگی،
تو اسی لیے آپ ایگزامینیشن دینے کے قابل ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کہیں نہ کہیں گارڈ پہ تعینات رہے ہوں گے. اگر آپ گارڈ پہ تعینات نہیں رہے تو جو آپ کے دوست گارڈ پہ تعینات ہیں آپ ان میں سے کسی کو اپنے جو ہے نا مائنڈ میں ان کا ایک اسکیچ بنا لیں کہ وہ کس طرح صبح اٹھتے ہوں گے اور کس طرح وہ کیا کیا کرتے ہوں گے. ابھی آپ نے ایک سٹوری کریٹ کرنی ہے اپنے مائنڈ کے اندر. جو وہ سٹوری کیسے کریٹ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ فرض کریں آپ کسی ایسی گارڈ کے اوپر تعینات ہیں جہاں پہ صبح کی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے. اب صبح کی کارروائی کیا ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے جائیں گے. ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو اس میں دہرائیں کہ میں وہاں سے بالکل میں وہیں اسی موقع پہ حاضر ہوں جہاں پہ یہ گارڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ گارڈ کا حصہ ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ نمبر اے میں کیا ہے کہ صبح طلوع آفتاب کے وقت تمام گارڈ جو ہے وہ وردی فالن ہو جائے گی. تو ابھی آپ سوچیں کہ آپ ایک گارڈ پہ تعینات ہیں اور صبح کا ٹائم ہو گیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح جیسے طلوع آفتاب ہوگا ہمیں فالن ہونا ہے. تو آپ نے اپنی بھرپور طریقے سے صبح اٹھ کے تیاری کرنی ہے. اور دوسرے فکرے میں ہے کہ جو آپ کا انچارج ہے وہ آپ کی حاضری لے گا اور آپ کی وردی چیک کرے گا, یونیفارم چیک کرے گا. ٹھیک ہے, اس نے یونیفارم چیک کر لی. اب یونیفارم چیک کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا, آپ کا اسلحہ چیک کرے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے اٹھ کے فالن ہونا ہے. دوسرے میں آپ کا کیا ہے کہ آپ کا جو انچارج ہے وہ اسلحہ چیک کرے گا. تیسرے میں کیا ہے آپ کی وردی چیک کرے گا اور آپ کا اسلحہ چیک کرے گا اور وردی چیک کرے گا. تیسرے میں آپ کا یہ ہے کہ آپ کی حاضری کو یقینی بنائے گا اور اسلحے کو درست حالت میں پا کر آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا اسلحہ صاف کریں. ٹھیک ہے, دوسرے میں اسلحے کو چیک کرے گا, تیسرے میں اسلحے کو صاف کرنے کا کہے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ نیکسٹ کہے گا کہ تمام نے وردی رہنا ہے اور وردی نہیں اتارنی, لیکن آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. ڈسمس کر دیا جائے گا وہاں سے, جو آپ کی فالنی ہوگی اس کو آپ کو وہاں سے بھیج دے گا, لیکن وردی رہنے کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہوگا. اب آپ نے 4 پوائنٹ کر لیے. پہلا پوائنٹ ہم نے کیا کیا کہ صبح طلوع آفتاب ہوا اور آپ کی گارڈ جو ہے وہ فالن ہو گئی ہے. نمبر 2, کس نے فالن کی ہے, انچارج نے. انچارج حاضر ہوگا, وہ آپ کی حاضری لے گا, اسلحے کا ملاحظہ کرے گا, آپ کی یونیفارم کو ملاحظہ کرے گا. اس کے بعد آپ کی حاضری کو یقینی بنائے گا اور اس کے علاوہ اسلحے کی صفائی کرنے کو کہے گا. اور اس کے بعد کہے گا کہ باوردی رہنا ہے, کسی نے یونیفارم نہیں اتارنی, لیکن آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس فالنی کو ختم کر دیا جائے گا. اب نیکسٹ ایک نئی چیز آ گئی ہے. نیکسٹ میں یہ ہے کہ پونے گھنٹے بعد دوبارہ فالنی ہوگی. ابھی آپ چلے گئے تھے, آپ اپنے روم میں چلے گئے ہیں, گارڈ روم میں. آپ نے کیا کیا ہے کہ پونا گھنٹہ گزرا ہے, پونے گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو وسل دی جائے گی, آپ کو کسی طریقے سے بلایا جائے گا. آپ فوراً پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کا دوبارہ ملاحظہ کیا جائے گا. ابھی کیا کیا جائے گا کہ ابھی احکامات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے جائیں گے. کون سے احکامات؟ جو احکامات اعلیٰ افسران کی جانب سے یا پولیس لائن کے لائن افیسر کی جانب سے یا ریزرو انسپکٹر کی جانب سے یا گارڈ انچارج کی جانب سے یا افسران بالا کی جانب سے یا گورنمنٹ کی جانب سے, گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے جو بھی احکامات نئے آئے ہوں گے یا ڈیلی کے جو بھی احکامات ہوں گے وہ پڑھ کر سنائے جائیں گے. اچھا فرینڈز, ابھی آپ نوٹ کریں کہ پہلے شروع میں کیا تھا, جسٹ اس نے آپ کی چیکنگ کی, حاضری چیکنگ کی اور آپ کو جانے کو کہا. اب جو دوسری دفعہ فالنی ہو رہی ہے پونے گھنٹے کے بعد, اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں 3 چیزیں ہیں. آپ نے 3 چیزیں نوٹ کرنی ہیں. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو آرڈر پڑھ کے سنائے جائیں گے. اس کے بعد آپ کو ڈیوٹیاں پڑھ کے سنائی جائیں گی, کون سی ڈیوٹی کتنے بجے والی کس نے کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو اسلحے کی مشق کروائی جائے گی. آپ کو اسلحے کی مشق کروائی جائے گی, یعنی کہ اسلحے کی ایک مشق کروائی جائے گی, جس طرح آپ کو ایک ریہرسل کرواتے ہیں, ایک آپ کو چلاتے ہیں پریڈ کے اندر, یا آپ کو اسلحے کی کوئی نہ کوئی مشق ضرور کروائی جائے گی. ٹھیک ہے, 3 چیزیں یہ آپ کی پونے گھنٹے کے بعد ہو گئی ہیں. اب نیکسٹ جو ہے, یہ جو آخری کارروائی ہے, آخری کارروائی مطلب سے مراد کون سی ہے؟ ایچ کارروائی, یعنی کہ گارڈ کو اسلحے کی مشق کروائی جائے گی. یہ 15 منٹ جاری رہے گی. کون سی کارروائی؟ 15 منٹ کارروائی یہ جاری رہے گی. اسلحے کی مشق کروائی جائے گی جو 15 منٹ جاری رہے گی. یہ آپ نے ذکر کرنا ہے. اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ. آپ کی ڈیوٹیاں بھی لگ گئیں, آپ کو احکامات بھی سنائے گئے, آپ کو سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے آرام کرنا ہے جا کے اپنے گارڈ روم میں. تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ریٹریٹ کے وقت تمام اہلیان گارڈ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھ کر سوئیں گے. فرینڈ, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ریٹریٹ ہوتا ہے, ایک ریوالی ہوتا ہے. ریٹریٹ سے مراد وہ وقت ہوتا ہے جب شام کو جھنڈا اتارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب شام کو جھنڈا اتارا جاتا ہے. اور ریوالی کیا ہوتا ہے؟ جب صبح کو جھنڈا
दोबारा लहराया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, रिट्रीट और रवाली में क्या फ़र्क है, या रिट्रीट किसे कहते हैं, रवाली किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखें कि रिट्रीट के वक्त क्या करना है, तमाम जो गार्ड है वो अपना असला अपने पास रख के सोएंगे। जिसकी ड्यूटी होगी वो तो ड्यूटी पे खड़ा होगा, जो बाकी अंदर जो सोएंगे ना जाके, वो अपना असला अपने अपने पास रखेंगे। उसके अलावा अभी रह गया कि गार्ड पे छुट्टी कैसे लेनी है। तो गार्ड पे जो गार्ड का इंचार्ज है वो गर्मी का मौसम है तो शाम को 6 बजे तक। ठीक है, अगर गार्ड 4-1 की लगी हुई है, यानी कि 4 कांस्टेबल हैं, एक हेड कांस्टेबल है, या 4 कांस्टेबल हैं, एक ASI है उसका इंचार्ज है, तो वो क्या करता है कि गर्मी के मौसम में शाम 6 बजे तक और सर्दी के मौसम में शाम 5 बजे तक जो अफसर इंचार्ज गार्ड है वो 1/4 हिस्से को, यानी कि अगर 4 लोग हैं तो उसमें से एक बंदे को किसी करीब तरीन मकाम पे, जहाँ पे उसको बुलाया जा सके, जहाँ पे उसको विसल की आवाज़ जा सके, जहाँ पे उसको कॉल किया जा सके, उसको 2 घंटे के लिए भेज सकता है कि 2 घंटे के लिए वो वहाँ जा सकता है, एक एक बंदा करके ना, बारी बारी। तो इसके अलावा अगर वो चाहे तो नहीं भी भेज सकता, उसकी मरहोने मेहनत है। तो इसके अलावा कहता है कि इसके अलावा बाकी तमाम औकात में गार्ड जो है वो हाजिर रहेगी। फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की वीडियो। ये हमारा पहला लेक्चर था इस वीडियो का। तो इसमें हम नेक्स्ट जो है इसके पार्ट्स जो हम उसके अंदर भी हम इसको मज़ीद दोहराएंगे और साथ साथ सारे पूरे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों को बताएं कि इस चैनल के ऊपर लॉ की जो तैयारी है वो भरपूर तरीके से करवाई जा रही है। तो आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं लोअर के लिए, इंटर के लिए, और लिस्ट ए ख़ास तौर पे लिस्ट B1 के लिए हम स्पेशल सवाल जो हैं वो चुन चुन के ला रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको किसी सवाल की कोई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट का इजहार कीजिए। हम इंशाल्लाह आपकी राय को पूरा उतरेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 18 फिक्रा नंबर 5 की दूसरी वीडियो को लेकर हम हाज़िर हुए हैं। मुस्तकिल वारदात की रोज़मर्रा की कार्रवाई हम पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये एक ही फिक्रा है, इसकी हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि ये फिक्रा थोड़ा सा काफ़ी मतलब तवील है। तो आज इसकी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट भी देख लें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लें। वैसे भी आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि सुबह की जो कार्रवाई होगी, जैसे ही नई ड्यूटी लगेगी गार्ड की, तो क्या होगा, तुलुए आफ्ताब क्या किसको कहते हैं, रवाली किसे कहते हैं, रिट्रीट किसे कहते हैं, और उसमें संतरी जो होगा वो, उसके अलावा बाकी जो लोग होंगे उनके बारे में क्या अहकामात हैं, गार्ड कैसे पालन होगी, ये सब कुछ आज हम उसका ज़िमन 2 पढ़ेंगे। ज़िमन 2 के अंदर संतरी और अगला बदली करने वाला संतरी के मतलब बताया गया है। इसकी 2 पार्ट्स हैं, A और B। संतरी और अगला बदली करने वाला संतरी दिन रात वर्दी में रहेंगे और कमर कसे हुए रहेंगे, और दिन के वक्त अगला बदली करने वाला संतरी कमरा गार्ड या मौजूदा संतरी के करीब रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें यह है कि जितने भी दो संतरी जो होंगे किसी भी गार्ड पे लगे हुए, जो एक तो वो है जिसकी ड्यूटी है और जिसने नेक्स्ट उसकी ड्यूटी पे उसको चेंज करना है, उसकी मतलब ड्यूटी पे आना है, इन दोनों के बारे में फिक्रा A और फिक्रा B दोनों के बारे में ए में कहा गया है कि पहला और दूसरा, यानी कि जो ड्यूटी कर रहा है वो और जिसने अगली ड्यूटी करनी है वो दोनों वर्दी में रहेंगे, दिन हो या रात होगा दोनों वर्दी में रहेंगे। और दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि दिन के वक्त जो है वो अगला बदली करने वाला जो संतरी होगा वो कमरा गार्ड में रहेगा या मौजूदा संतरी के पास बैठा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आसान सा था। अभी हम पॉइंट नंबर 3 यानी ज़िमन 3 को पढ़ेंगे। दौरान ड्यूटी गार्ड के कमान अफसर या इंचार्ज के बारे में। फ्रेंड्स, ये अभी सबसे पहले हमने पढ़ा कि गार्ड के अंदर होगा क्या, फालनी कैसे होगी पहले में, और उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी। दूसरे में हमने ये पढ़ा कि संतरी और अगला बदली करने वाले संतरी के क्या फ़ायदे हैं। और तीसरे पॉइंट में अभी आ गया है जो ड्यूटी गार्ड का इंचार्ज है, जो इंचार्ज वहाँ पे लगा हुआ है कमान अफसर, उसके क्या फ़ायदे हैं। अब उसके 4 फ़ायदे में सबसे पहला ये है कि गार्ड का कमान अफसर हर रोज़ अंधेरा होने से पहले 2 घंटे वर्दी पहनेगा और कमर कसे रहेगा। ठीक है। नंबर 2 B,
वो इस अरसा में खुद संतरियों को पहरा या ड्यूटी पर खड़ा करेगा और बदली करेगा। सी, दीगर औकात में बदली करने वाला संतरी अपनी बदली खुद करेंगे। और डी है, कमान अफसर दिन में कम से कम 4 मरतबा जबकि रात में कम से कम 1 मरतबा जाकर गार्ड संतरी को देखेगा और इस वक्त वो बवर्दी कमर कसे होगा। फ्रेंड्स, इसमें फ़राइज़ हैं इंचार्ज के, इंचार्ज गार्ड के, कमान अफसर के, वो कोई भी हो सकता है जो गवर्नमेंट या मौजूदा जो DP साहब हैं, मौजूदा जो कमान होगी, जो भी पीछे अफसरान होंगे जो वो तैनात कर देंगे। सॉरी फ्रेंड। तो इसमें उसके 4 मेन फ़राइज़ हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये है कि वो हर रोज़ जितने दिन वो मतलब अपनी ड्यूटी पे है, हर रोज़ वो क्या करेगा कि अंधेरा होने से, शाम होने से पहले पहले वो 2 घंटे वर्दी पहनेगा। मतलब शाम होने से 2 घंटे पहले वो वर्दी पहन लेगा और कमर कसे रहेगा। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमने वो लोगों को पता होगा जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है, तो पार्ट 1 की आप वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1 की वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि 2 घंटे पहले वो वर्दी क्यों पहनेगा, क्योंकि झंडा उतारने का टाइम होता है और ये ड्यूटी की शिफ्ट चेंज होती है इस दौरान, और ये सारा कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है कि वहाँ से आप उसको मज़ीद सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बी जुज़ में वो है कि वो खुद संतरियों को पैरे पर खुद खड़ा करेगा और बदली करेगा। किस वक्त? जब वो 2 घंटे वर्दी पहनेगा। ठीक है, वही चीज़ आ गई है, पहले 2 घंटे वर्दी पहनेगा। दूसरा उसमें है कि वो जब वो वर्दी पहने हुए होगा तो वो संतरी जितने भी उसकी इस वर्दी पहनने की शिफ्ट के दौरान जो चेंज होंगे, वक्त के दौरान जो चेंज होंगे, उनको खुद बदला करेगा और उनकी ड्यूटी पर उनको खड़ा करेगा और ब्रीफिंग करेगा। और उसके अलावा तीसरा ये है कि जब वो इन औकात के अलावा जब वो वर्दी पहनेगा, इन औकात के अलावा अगर संतरियों ने चेंज होना है तो अपनी बदली खुद ही कर लेंगे। ठीक है। और इसका चौथा पॉइंट ये है कि अगर दिन है तो कमान अफसर जो गार्ड इंचार्ज है वो कम से कम 4 मरतबा दिन को, और अगर रात है तो कम से कम 1 मरतबा रात को जाकर संतरी को देखेगा और उस वक्त वो ड्यूटी पर मौजूद होगा और बावर्दी होगा। ड्यूटी पर मौजूद बावर्दी होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इस पार्ट की। अगर इस पार्ट में से आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको एक दफ़ा फिर रिकमेंड करूँगा, आप पार्ट 2 इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर पार्ट 3, 4 जितने भी पार्ट्स होंगे सबको देखें तरतीब से, तभी आपको जाके समझ आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ्रेंड्स, 18/5 मुस्तकिल गारदात की रोज़मर्रा की कार्रवाई पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो यकीनन आपने देखे होंगे, तो पार्ट 3 के साथ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इसमें ज़िमन 4 और ज़िमन 5 पढ़ेंगे। ज़िमन 4 में कमान अफसर या इंचार्ज अगर एक से ज़्यादा हों। आपको याद होगा फ्रेंड्स, ज़िमन 1 में हमने ये पढ़ा था कि कार्रवाई क्या होगी ओवरऑल गार्ड की। ज़िमन 2 में हमने ये पढ़ा था कि संतरी के मतलब क्या अहकामात हैं। ज़िमन 3 में हमने ये पढ़ा था कि कमान अफसर के क्या इख्तियारात हैं, उसके क्या उसकी ड्यूटियाँ हैं, उसके क्या फ़राइज़ हैं। और नंबर 4 में आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर कमान अफसर या गार्ड इंचार्ज एक से ज़्यादा हों। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा एक या एक से ज़्यादा इंचार्ज लगे होते हैं। जैसे एक हेड कांस्टेबल और उसके ऊपर एक ASI तैनात होता है। तो अगर 2 इंचार्ज होंगे एक ही वक्त में तो क्या किया जाएगा? तो उसके लिए पुलिस रूल के मुताबिक उसने 2 पार्ट्स दिए हैं, दो ज़िमन दिए हैं कि उसमें क्या होगा। तो उसमें यह है कि जब कमान अफसर की मदद के लिए कोई हेड कांस्टेबल या उससे बाला तर ओहदे का अफसर तैनात हो तो उनमें से हर एक आधे दिन के लिए और आधी रात के लिए वर्दी पहने हुए ड्यूटी पर रहेगा। ठीक है। और बी में हम ये पढ़ेंगे कि और इन दोनों में से कोई एक तमाम संतरियों को ड्यूटी पर खड़ा करेगा। ठीक है। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आपको ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि मुश्किल गारदात के ऊपर एक इंचार्ज तो होता ही है, तो एक से ज़्यादा इंचार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है। किसी इमरजेंसी की सूरत में या किसी स्पेशल अहकामात की सूरत में, तो जब किसी हेड कांस्टेबल या उससे बालातर ओहदे का दीगर कोई इंचार्ज तैनात होगा तो वो आधे दिन और आधी रात के लिए वर्दी पहनेंगे। मतलब वो अपनी ड्यूटी को बांट लेंगे, आधा दिन वो पहनेगा वर्दी और आधा दिन दूसरा पहनेगा, फिर आधी रात दूसरा पहनेगा, फिर आधी रात दूसरा वर्दी पहनेगा। ठीक है।
ایک چیज़ उनकी یہ ہے کہ وہ वर्दी کے لیے ہے اور دوسری چیज़ उनकी क्या है کہ وہ संतरियों को खड़ा करने की जिम्मेदारी फिर उनकी हो जाएगी। संतरी खुद बखुद खड़े नहीं होंगे, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि संतरियों को खड़ा करने के वो जिम्मेदार होंगे। उनमें से कोई एक होगा जो संतरियों को खड़ा करेगा, मतलब अपनी अपनी ड्यूटी के दौरान जो जो संतरी उनकी ड्यूटी के दौरान उनकी तैनाती होगी, संतरियों की बदली होगी, तो वो अपने अपने ड्यूटी के दौरान संतरियों को चेंज करने के ज़िम्मेदार होंगे। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं ज़िम्मा नंबर 5, संतरियों की ड्यूटी कितने घंटे की होगी। ठीक है, इसमें यह है कि संतरियों की ड्यूटी कितने घंटे की होगी। संतरियों की ड्यूटी कितने घंटे की होगी। संतरियों की ड्यूटी के में हम दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक ये है कि जहाँ गार्ड की बदली रोज़ाना ना की जाए, दूसरी वो है कि जहाँ गार्ड की बदली रोज़ाना की जाए। दो तरह की गार्दात होती हैं फ्रेंड्स, जिसमें एक गार्ड जो होती है जिसमें रोज़ाना जिसकी चेंजिंग हो जाए, और दूसरी गार्ड वो होती है जिसमें रोज़ाना चेंजिंग ना हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम दोनों में हम पढ़ेंगे कि संतरी की बदली कैसे की जाएगी, संतरी कितने घंटे ड्यूटी करेगा। अब हम पहले ये पढ़ते हैं कि जहाँ गार्ड की बदली रोज़ाना ना की जाए, मतलब मुस्तकिल गार्ड है, वो पक्की पक्की लगी हुई है किसी 3 माह के लिए, 5 माह के लिए, 1 माह के लिए, तो रोज़ाना वहाँ पे चेंजिंग नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक इंचार्ज होगा और 4 कांस्टेबल दिए जाएंगे। ठीक है, जहाँ गार्ड की बदली रोज़ाना ना की जाए वहाँ हर एक गार्ड के लिए एक इंचार्ज के मातहत 4 कांस्टेबलान दिए जाएंगे, और वो हर 24 घंटों में 2 ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे, या 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मतलब वो 12 घंटे उन्होंने ड्यूटी करनी है, और 4 लोग हैं तो 3-3 घंटे वो दिन में ड्यूटी करेंगे और 3-3 घंटे रात में ड्यूटी करेंगे। ठीक है, जिस तरह आम रूटीन में होता है। इसके अलावा आप देखें इसका बे पार्ट जो है, सेकंड जो है, उसमें है कि जहाँ गार्ड की बदली रोज़ाना मुमकिन हो वहाँ हर संतरी 2 घंटे ड्यूटी करेगा। अब ऐसी गार्ड जहाँ पे बदली जो है वो रोज़ाना मुमकिन हो, फ़र्ज़ करें आप ये समझ लें कि आपकी गेट के ऊपर गार्ड लगी है, गेट के ऊपर पक्की गार्ड नहीं लगी, आर्जी तौर पे ड्यूटी लगती है रोज़ाना आपकी पुलिस लाइन से। पुलिस लाइन के गेट को आप समझ लें कि वहाँ से आपकी ड्यूटी जो है वो रोज़ाना आपकी लगती है। तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे गार्ड का इंचार्ज और गार्ड के जवान हैं वो डेली चेंज होते हैं, तो इस सिलसिले में उनकी 2 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। और वहाँ पे फिर गार्ड कितने की लगेगी, 2 6 की लगेगी या 1 6 की लगेगी। ठीक है, अगर 2 इंचार्ज होंगे, 2 इंचार्ज मैसर होंगे तो 2 6 की लगेगी, क्योंकि 2 घंटे ड्यूटी करनी है। और अगर इंचार्ज ज़्यादा मैसर नहीं होंगे, उनकी शॉर्टेज होगी, तो फिर 1 6 की ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा उन्होंने नोट दिया है, स्पेशल हुक्म है कि किसी कांस्टेबल को स्टैंडिंग ड्यूटी पर 2 दिन मुतवातर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ज़ाती गार्ड की रोज़ाना बदली की जाती है, इसलिए संतरियों की बदली 2-2 घंटे बाद की जाएगी। तमाम गार्ड रात के वक्त 9 घंटे ड्यूटी करेगी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस ज़िमन 4 और ज़िमन 5 की समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़िमन 4 और ज़िमन 5 की को समझने के साथ साथ ज़िमन वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को मिला के देखिए, तरतीब से देखिए, तो आपको जल्दी समझ आएगी। मज़ीद आपको अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।